Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru syarafai ya Rabb, zikru syarafai ya Rabb, zikru syarafai ya Rabb, ya Rabbi Ramadan wa barakatuh وسعي ورجاء على القلب العظيم والقلب الكريم سادتنا أئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان الحسن ثم الحسين وعم بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي، ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنداني وإمام شيوطي، ثم إلى روح كياجي صف النظامي، ثم إلى روح كياجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كياجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن ألوي الحميد، ثم إلى روح حديثان بن سفي الدين، ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد صراء وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حجي سوي بن حجي وحسن، ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي سوي، ثم إلى روح حجي متسم بن حجي سوي، ثم إلى روح حجي متمم بن حجي سوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين. وقال عليه الصلاة والسلام من فعل النياحة كان عدوا لله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم تجيء النائحة يوم القيامة أي في الموقف تنبه كنبح الكلب. وهذا يدل على أن النوح من الكبائر. وفي حديث ضعيف لابن عساكر عن أبي هريرة تجعل النوائح أي من النساء يوم القيامة صفين صف عن يمينهم وصف عن يسارهم أي أهل النار فينبحن على أهل النار كما تنبه الكلاب إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Udin, Ustaz Namin Setiawan, Bapak Fauzi, Bapak Haji Suhada, Bapak Haji Rojali, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmeri, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabil ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, masuk pada bab yang ke-39. Malam Kamis yang lalu sudah kita bahas hadis yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan pada fi man'in niyahati 'alal mayyit, larangan meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man fa'alan niyahata kana aduwan lillahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fa'alan niyahah, siapa aja orang
yang melakukan meratapi mayit, menangisi mayit secara berlebihan, meraung-raung, ngulun-ngulun, karena aduan, maka orang yang meratapi mayit itu aduan akan menjadi musuh. Bagi siapa musuhnya? Lillah, bagi Allah, wal malaikah, juga musuh bagi para malaikat, wan nasi ajmain, dan musuh bagi seluruh manusia. Hanya ini perempuan-perempuan yang kalau ada yang meninggal dunia dari keluarganya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu bibiknya, entah itu saudaranya, kalau dia meratapi sang mayit atau menangis sejadi-jadinya, menjerit, maka kata Nabi Muhammad SAW, kana aduan, maka dia akan menjadi musuh lillah. Kenapa menjadi musuh bagi Allah? Seolah-olah orang yang meratapi mayit tersebut, dia nggak suka, nggak redha, nggak ikhlas atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang dicintai, orang yang disukai, orang yang menjadi panutannya meninggal dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, begitu orang itu meninggal dunia, kemudian ada orang yang meratapi, ya, seolah-olah dia tidak redha terhadap keputusan Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Malam yarda bi qada'i." Siapa aja orang yang enggak redha, enggak ikhlas, enggak suka bi qada'i terhadap ketentuan-ketentuanku, walam yasbir 'alal bala'i, enggak sabar atas semua cobaan yang aku timpahkan kepadanya, fal yaltamis robban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain Allah? Enggak ada. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir terhadap seseorang, maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah dia ikhlas, dia redha terhadap tuntunan Allah. Musibah yang diterimanya harus dia lakukan dengan sabar, karena memang itu sudah jadi janji Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pastilah kalian akan ditimpahkan ujian minal khaufi, kata-katanya minal, sedikit ketakutan, cuman sedikit ketakutan, wal ju'i, sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, juga terhadap jiwa, was samarat, juga buah-buahan. Apabila kita sabar terhadap ujian-ujian Allah, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua manusia pasti akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih Allah ujian berupa kesusahan. Orang yang dikasih kesusahan bala sama Allah, maka dia harus menerima dengan ikhlas dan sabar. Ada orang yang dikasih ujian berupa harta yang banyak, kesehatan yang luar biasa, sampai-sampai nggak pernah sakit. Tiap hari kerjanya bahagia mulu dah, melancong ke sana, pergi ke luar negeri berkali-kali, jalan mulu, pokoknya duitnya banyak. Tugas orang itu adalah bersyukur. Kalau dikasih pilihan, fulan, ada dua ujian dari Allah. Satu ujian berupa kekurangan, dua ujian berupa kelebihan harta. Pilihnya yang mana? Ujian yang banyak hartanya, begitu kan? Iya. Nggak ada orang mau menerima ujian berupa kesusahan. Tapi terkadang orang yang diuji dengan kelebihan harta itu jarang yang berhasil. Kenapa jarang berhasil? Pertama, coba
lihat rumah orang-orang pada mentereng semua, harganya 150 miliar. Lalu apa namanya, barang-barangnya, jam tangannya aja 11 miliar. Jam tangan 11 miliar. Jam tangan 11 miliar dengan jam tangan 20.000, waktunya sama nggak? Sama nggak? Lalu gunanya buat apaan makanya? Jam itu fungsinya apaan? Ngasih tahu waktu. Kenapa harus beli yang 11 miliar? Yang 20.000 bisa nggak? Bisa. Kenapa? Gengsinya gede, ya nggak? Gengsinya gede. Tuh. Padahal fungsinya sama, cuman waktu. Gitu. Coba kalau dia misalnya dia beli jam tangan 50.000, 11 miliar sekian disumbangkan, hidupnya bahagia nggak? Bahagia. Dunia akhirat tuh, ya. Makanya terkadang orang jarang apa namanya selamat diuji dengan begitu. Dulu sebelum Korun jadi orang kaya, dia miskin dulu. Begitu miskin ujiannya bisa dilalui, bisa. Tapi ketika diuji sama Allah berupa kekayaan, nggak bisa. Itu. Makanya bersyukur aja diuji dengan kekurangan harta, ya nggak banyak-banyak, ya nggak. Iya. Dengan sedikitnya harta, ente bisa taklim semuanya. Coba kalau hartanya banyak, rumahnya ada 5, mobilnya ada 5, ya, bininya ada 4, ya, semuanya serba gampang. Kira-kira masih mau taklim apa kagak? Boro-boro taklim, datang ke masjid juga kagak terkadang. Kenapa? Sibuk dengan hartanya. Makanya bersyukur kita dikasih harta yang cukup. Cukup artinya apa? Mau pergi kemana aja ada, yang penting gitu, ya nggak punya banyak-banyak, yang penting cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat pergi haji, pokoknya cukup. Nah, itu ujian orang yang punya harta. Ujian orang yang kurang harta, dikasih bala sama Allah, itu sabar. Emang itu doang, udah sabar, ya. Dan seluruh yang ada di dunia ini, kata Allah di dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja musibah yang ada di bumi dan juga menimpa kalian, kecuali, nah, jadi tidaklah musibah yang ada di bumi dan menimpa seluruh manusia illa fi kitabin, kecuali sudah ada ditentukan di Lauhil Mahfuz, ya, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakannya. Bencana itu belum ada, tapi udah ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang begitu bagi Allah gampang, mudah. Makanya ketika Allah berikan ujian sama kita berupa apa? Kematian siapapun, maka tugas kita itu sabar. Saya kalau ngomongin gini sebenarnya ngeri-ngeri. Kenapa ngeri-ngeri? Dulu saya ngomongin tentang apa ya? Ada nggak orang yang sabar? Apa ada orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika anaknya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel? Ada nggak? Kalau ada, maka buatkanlah orang itu adalah istana di surga. 2 minggu setelah itu diuji saya, ya, diuji. Anak saya meninggal dunia, sakit, sebulan meninggal dunia. Emang khawatir gitu. Makanya ada orang kalau menyampaikan gini terkadang segen-segen, ya, udah ngajar tasawuf ganti lagi, mendingan fikih dan ngajar. Kenapa? Lebih aman ketimbang ngajar tasawuf. Suruh sabar, kita diuji sabar. Disuruh syukur, kita diuji syukur. Disuruh tawadu, kita diuji tawadu. Disuruh jangan riya, kita diuji dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang kita sombongkan apa enggak. Tuh, ujiannya memang begitu, ya. Jadi yang ngomong itu pasti diuji, ya. Dan memang itu ujian kita semuanya, pasti ngalamin gitu, ya. Karena itu ketika kita diuji, sabar, tugas kita sabar, ya. Jangan sampai kita kena hadis qudsi, malam yarda bi qada'i, ya, walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa.
Kalau nggak redho sama ketentuan Allah, nggak sabar dengan bala Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Udah pasti nggak ada, udah pasti nggak ada. Jadi orang yang meratapi mayit, dia akan menjadi musuh bagi Allah, juga menjadi musuh bagi para malaikat. Kenapa bisa menjadi musuh para malaikat? Yang cabut nyawa siapa ya? Malaikat Israel yang cabut nyawa, ya enggak? Seolah-olah dia nggak suka tuh malaikat Israel, nggak demen namanya tugas malaikat Israel yang menghilangkan nyawa orang yang disayangin. Kalau nggak suka yang malaikat Israel, tandanya dia nggak suka juga dengan malaikat-malaikat yang lain, ya nggak? Iya. Karena dia nggak suka, malaikat jadi musuhnya. Begitu juga dia akan menjadi musuh bagi seluruh manusia. Seolah-olah dia doang yang ketinggalan mayit. Dia doang yang mengalami ujian itu. Padahal seluruh manusia pernah ngalamin. Bener. Seluruh manusia pernah ngalamin. Kalau nggak ngalamin, dia mati duluan. Iya nggak? Iya. Oh, saya nggak pernah ngalamin misalnya. Bapak saya masih hidup, emak saya masih hidup. Gitu. Pasti suatu saat akan ngalamin. Kalau nggak ngalamin matinya bapak, nggak ngalamin mati ibu, pasti lu mati duluan. Gitu. Ya, iyalah. Gitu. Di sini kan usianya udah pada lumayan. Saya yakin emak bapaknya banyak yang udah nggak ada ya. Iya, bapak saya, mama saya udah kagak ada. Iya. Saya udah pernah ngalamin, bapak meninggal ngalamin, ibu meninggal ngalamin, istri meninggal ngalamin, anak meninggal ngalamin, temen meninggal ngalamin, pasti ngalamin. Gitu. Tugas kita cuman sabar. Emang kita hidup di dunia cuma nunggu giliran, ya nggak? Nunggu giliran. Tugas kita kalau kata ulama cuma dua, apa? Nunggu panggilan waktu sholat dan nunggu panggilan malaikat Israel. Udah itu doang. Selebihnya ya kita main-main aja, ngerjain tugas, taklim gitu kan, belajar macam-macam ibadah. Nah, tinggal nunggu giliran aja, ya. Siapa yang duluan silakan, yang mau belakangan juga silakan. Tapi jangan sampai belakangan yang gak ada orangnya, susah ntar yang mandiin siapa, yang nguburin siapa, yang ngurusin siapa, gitu ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang meninggal dunia, menangis itu wajar. Sekali lagi, jangan mentang-mentang kita tahu bahwanya meratapi mayit itu nggak boleh. Begitu ada yang meninggal kita nggak nangis, nggak sedih. Boleh nangis sewajarnya saja, ya. Tetapi ingat, jangan sampai meratapi mayit, ya. Jangan sampai suaranya nyaring-nyaring nangis. Terutama kasih tahu saudara perempuan kita, kasih tahu istri kita, kasih tahu anak perempuan kita, atau siapapun yang berjenis kelamin perempuan, kasih tahu kalau ada yang meninggal jangan meratap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang meninggal kemudian dikuburin, jangan datang ke makam. Udah biarin makam itu urusan laki-laki. Pak udah selesai mau ziarah silakan, tapi kalau lagi nguburin nggak usah. Kenapa? Khawatir pada nangis, khawatir ada yang pingsan, ya. Dan memang ini ada tugas khusus. Ada anaknya iblis. Iblis itu punya anak 9, ya, punya anak 9. Ada Khinzib, ada Walhan, ada Al-Awar, ada Al-Wasnan, ada Tabron, ada Dasim, ada Mat'un, ada Al-Abyad, ada juga Zalanbur, ya. Kalau Khinzib itu tugasnya gangguin kita mau sholat. Allahu Akbar, kunci yang hilang ketemu, ya. Mau akbar kabira warhamna katsira, duit taruh di mana tadi ini ketemu, ya. Itu tugasnya begitu, biar kita nggak khusyuk, melayang tuh. Itu tugasnya siapa? Khinzib. Ada lagi anak iblis namanya Walhan. Ini tugasnya kalau kita udah wudhunya cepat-cepat, atau ketika kita udah sampai kaki, aduh, tadi kepala udah belum ya, kuping belum ya. Jadi was-was kita dibikin. Nah, ada lagi namanya Al-Awar. Ini tugasnya itu dia bikin indah perempuan, sehingga apa, orang mau berbuat zina. Nah,
nyuruh orang berbuat zina itu tugasnya al-a'war. Ada lagi wasnan. Nah, wasnan ini tugasnya itu kalau misalnya hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu tugasnya apa? Niup-niupin. Tidur terus, tidur terus, tidur terus. Jangan bangun, jangan bangun. Nah, itu tugasnya siapa? Nah, bukan dasim itu, wasnan ya. Tugasnya wasnan tuh, ya. Dia itu suka niup-niupin orang yang mau sholat ya biar tidur terus tuh. Kalau kita kesiangan tuh tugasnya dia tuh, ya. Biar kita nggak sholat subuh, ya. Ada lagi dasim. Nah, dasim ini tugasnya itu di rumah kita. Kita makan dia ada, kita minum dia ada, kita masuk kamar mandi dia ada, kita tidur dia ada, kita lagi mau berhubungan dengan istri juga ada, ngikut. Kalau nggak baca doa dia ikut ambil saham. Nah, makanya hati-hati tuh. Dasim itu ngikutin terus sama kita, ya. Jadi dasim. Buat ngeluarin gimana cara ngeluarin dasim? Nah, baca surat Al-Baqarah, kalau paling sedikit 10 dah, 10 ayat. Kemudian ada lagi namanya mat'un. Mat'un itu tugasnya tukang, kalau ada orang suka dusta-dustain orang tuh. Pangibul, ya. Mulutnya ini dibikin manis, tukang bohong. Ada lagi zalanbur. Zalanbur ini kerjaannya di pasar. Ngapain? Nih barang nih paling bagus nih, ya. Muji-muji barangnya, menghina barang orang lain, ngurangin timbangan. Itu tugasnya zalanbur. Ada tabrun. Nah, tabrun ini adalah tugasnya apa? Yuzayyinus siyaha. Yuzayyinus siyaha. Membuat jeritan itu jadi indah, tangisannya jadi indah. Makanya kalau ada orang meratap itu tugasnya tabrun. Nangis terus gitu kan. Jerit. Nah, itu tugasnya dia tuh. Ya. Kalau ada yang nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambutnya, jodot-jodotin kepalanya, itu tugasnya tabrun. Untuk apa? Biar seolah-olah musibahnya itu benar-benar harus ditangisi, harus diratapi. Itu tugasnya anak iblis, namanya tabrun. Kalau ada orang yang meratapi bilang, "Weh, lu lagi digangguin si tabrun itu. Tabrun lagi bisikin lo, lagi ngipas-ngipasin lo. Biar apa? Biar jeritan, tangisannya terdengar indah di mulut orang, di telinga orang." Gitu. Ada orang merasa iba ketika misalnya anaknya tertabrak, meninggal dunia, nangis jerit-jerit. Wah, kasihan banget tuh. Seolah-olah begitu. Padahal itu nggak boleh, ya. Karena itu ingetin, ya, para wanita, ya, yang banyak melakukan ini semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis selanjutnya, ini serem sekali. Bagaimana nanti orang-orang yang melakukan niyahah, yaitu meratap. Kata Nabi Muhammad SAW, taji'un naihatu yaumal qiyamah. Akan datang orang-orang yang meratap. Kalimatnya naihah, berarti perempuan. Akan datang perempuan-perempuan yang meratap di yaumil qiyamah. Ay fil mauqif, yaitu di tempat pemberhentian. Nanti kan ada padang mahsyar, ya. Nah, tempat pemberhentian. Tanbahu, dia akan datang di hari kiamat dengan cara apa? Menggonggong. Gonggong gimana? Nah, karena bihil kilab, seperti gonggongan anjing. Kalau nanti di hari kiamat ada orang datang di hari kiamat berisik, gonggong mulu, tuh tandanya waktu di dunia sering meratapi orang yang meninggal dunia. Makanya di pertemuan kemarin, siapa saja orang yang meratapi mayit kemudian dia belum bertobat, ketika mati belum bertobat, maka kelak di akhirat akan dipakaikan baju dari api neraka. Oke, kasih tahu tuh, jangan sampai melakukan itu, ya. Kalau dulu nggak tahu, kasih tahu. Bagaimana cara tobat? Ya sholat tobat bisa, istighfar, ya, terhadap apa yang sudah dilakukan. Wa hadza yadullu ala an-nawha minal kabair. Kata Imam Nawawi, wa hadza yadullu ala an-nawha minal kabair, dan ini menunjukkan bahwasanya meratapi mayit
minal kabair, termasuk golongan dosa-dosa besar. Dosa besar cuma bisa dihilangkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kasih tahu tuh kalau orang meratap, jangan meratap, itu dosa besar. Bahkan di hadis yang lain, siapa saja yang meratapi mayit, maka mayit itu akan disiksa akibat ratapan orang tersebut. Pesan dari sekarang, panggil semua anak perempuan, nak, atau mah, ya, nyai, bunda, macam-macam. Kalau saya meninggal dunia, jangan engkau meratap. Nangis boleh, tapi jangan meratap. Kenapa? Ratapanmu akan membuat saya tersiksa. Yang kedua, kalau saya meninggal lebih dulu dari kalian, perempuan, ketika saya dimakamkan, jangan sekali-sekali ikut ke makam. Tungguin aja di situ. Sehari kemudian atau 2 jam kemudian boleh berziarah, tapi jangan datang ketika saya sedang dimakamkan. Bisa berwasiat begitu. Kata anaknya, lah ngapa ngomong begini nih, seolah-olah pengen mati aja kan ya. Iya, udah ketakutan tuh pasti. Iya. Kalau saya ngomong begini karena saya lagi baca kitab, ada bini saya, anak saya udah kagak ada, saya kasih tahu ini, jangan meratap. Berarti kan udah tahu ya nggak? Nah, jangan ke makam atau pada waktu dikuburkan. Makanya ketika dikuburkan tuh ada anak saya, istri saya nggak boleh, saya bilang, anak saya ngikut. Yang perempuan ngikut dari belakang, nggak ketahuan ya. Yang paling kecil bontot gitu, ngikut dari belakang. Nah, itu. Makanya diingetin tuh, kayak kemarin kita nguburin tuh saudara kita, ya banyak banget anak perempuan. Ya. Anda udah dikasih tahu berkali-kali di internet banyak tuh atau di media sosial, jangan datang ketika dimakamkan, ya. Mau siapa aja tuh. Wa fi hadis dhaif li Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Ini hadisnya hadis dhaif. Tapi bisa dijadikan fadhailul amal. Tuj'alun nawaihu ay minan nisa yaumal qiyamah saffaini. Dijadikan para peratap minan nisa dari golongan perempuan. Ini selalu dibilang minan nisa dari perempuan karena yang mau meratap itu perempuan. Yaumal qiyamati saffain. Jadi nanti di hari kiamat itu para peratap mayit, ya, akan dibikin 2 barisan. Akan dibikin 2 barisan. Saffun an yaminihim wa saffun an yasarihim. Satu barisan di sebelah kanan, satu barisan lagi di sebelah kiri. Ai ahlin nar, tengah-tengahnya itu adalah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka nih sebelah sini misalnya. Satu barisan sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya, penghuni neraka jadi di sebelah di tengah, ya. Di kanannya ada peratap, di kirinya ada peratap. Apa yang dilakukan? Fayanbahna ala ahlin nar, maka yang kanan menggonggong, yang kiri menggonggong. Jadi itu tengah-tengah penghuni neraka digonggongin sama orang-orang yang meratap. Jadi udah ketahuan kalau nanti ada perempuan-perempuan yang datang di hari kiamat meratap, menggonggong, dia pasti dulunya meratapi mayit. Kalau ada nanti di sebelah kanan, sebelah kiri, ya, lalu dia berisik menggonggongin, pastilah yang di tengah-tengah itu penghuni neraka. Mudah-mudahan kita nggak ada di situ, ya. Mudah-mudahan nggak ada di barisan itu, baik di barisan menggonggong maupun di barisan tengahnya, ya. Kama tanbahul kilab, sebagaimana menggonggongnya anjing. Saya tanya, istri saya sempat nanya, kenapa sih yang diibaratkan itu anjing? Saya bilang aja, anjing minta makan gimana? Menggonggong. Lihat orang menggonggong, dikit-dikit menggonggong. Mau anjing jinak, mau anjing galak, ya. Dengar azan menggonggong. Ada assalamualaikum, ngomong nggak? Menggonggong. Ketok-ketok pintu, menggonggong. Itu anjing tuh. Ya. Tapi saya bilang anjing itu adalah binatang yang paling setia. Benar ya? Binatang yang paling setia. Sampai-sampai ada dalam makalah bahasa Arab disebutkan
at'im kalban li salasati ayyamin, kasih makan anjing 3 hari, kasih makan anjing 3 hari, wa sayatazakkaruka li salasi sanawat, maka anjing itu akan mengingatmu 3 tahun. Kasih makan anjing 3 hari, dia akan ingat terus. Itu anjing tuh. Wa at'im insanan salasi sanawat, kasih makan manusia 3 tahun. Ya, siapa aja tuh, anak kita malah bertahun-tahun, ya enggak? Wa yansaka fi salasati ayyam, maka engkau akan dilupakan dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Berapa banyak orang yang dikasih makan bertahun-tahun, yang kasih makan dihianatin. Ada nggak begitu? Itu manusia tuh. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jemaah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahmat. Allahumma qina bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa qina bitaqwa wa waj'alna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min sharri ma wa la tu'alina min siwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa khalaqa. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi